कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार, एक कबीरा ना मुआ जिह ना ही रोवन हार। बाबा कबीर कहते ने भी वैद भी मर गया ते जिहड़ा रोगी सी जिहदा इलाज करना सी वैद ने हकीम ने डॉक्टर ने वो भी मर गया। मतलब डॉक्टर भी गया तो पेशेंट भी गया। हुण ये मरन का मतलब ये नहीं है भी उन्हें साह खत्म हो गए। ਉਹਦਾ मतलब है भी भाई असल दे विच तुसी चंगे भले पढ़े लिखे बंदे नूं लै लो ते भावें बिल्कुल अनपढ़ बंदे नूं लै लो, जिहड़ा बंदा मनदा ना भी मैं बड़ा सियाणा ते मैनूं बड़ियां गल्लां दा पता है, ते दूजे पासे उस बंदे नूं फड़ लो जिहड़ा ये कहंदा भी मैनूं ते कुछ पता ही नहीं। दातार कहंदे इन्हां दोवां नूं इकट्ठे करके बिठा दो, दोवां दियां आदतां इक्को जिहियां ही होणगीਆਂ, दोवां दे सुभाਅ इक्को ਜਿਹੇ होणगे। हाँ, एक थोड़ियां जिहियां सियाणियां गलतियां करता है तो एक थोड़ी जिहियां अनपढ़ां वालियां गलतियां करता है, बस गलतियां दोवें करते हैं। मैं कई बार आप जी नूं कहना हुंदा ना भी आपां जदों किते अनपढ़ बंदियां दे लागे बैठीए तो अनपढ़ बंदा जदों बोलेगा तो अपनी बोली दे विच किसे नाल गल करेगा, पढ़िया लिखिया थोड़ा जिहा मतलब सियाणी बोली दे विच किसे नूं बुरा बोल दिंदा है। काम तो उही हुंदा जिद्दां पंजाबी दा एक शब्द है, मैनूं माफ़ कर दिओ, पंजाबी दे विच जिद्दां किसे नूं कह दित्ता जांदा भी खोता सुभाਅ है बंदे दा। खरगोश इहदे तो ही बनिया होया शब्द है जिहदे कंन खड़े हुए ने। हुण किसे नूं मैं तो कई बार कहना हुंदा भी किसे नूं कह दो ना, हालांकि पंजाबी दा लफ्ज़ है ये, किसे नूं कह दो ना भी ये तो खोता ही है बंदा, अगले नूं लगदा भी मेरी बड़ी बेइज्जती कीती। ते उहनूं कह दो ना भी तूं तो गधियां वर्गा ही है, उहनूं लगदा भी थोड़ी जी इज्जत तो कीती है, काम तो इक्को ही है ना, किसे नूं की कह दित्ता है। बंदे नूं लगदा भी रिस्पैक्ट दे नाल मैनूं मतलब बुरा किया है। वो जिद्दां कहंदे हुंदे ने भी कोई नहीं अंग्रेज़ी तो बोली है ना, भावें माड़ा ही बोलिया है, वो लोकां नूं चाह है इस चीज़ दा भी वेखो अंग्रेज़ी दे विच माड़ा किया गया है। बाबा कबीर कहते मैं तो दोवां नूं अपने लागे बिठा के वेख लिया, जिहो जिहियां गलतियां अनपढ़ां दियां उहो जिहियां गलतियां पढ़ियां लिखियां दी। ਜਿਹੜੀਆਂ आदतां अनपढ़ां दे कोलों नहीं ना छुटदियां तो असीं उहनूं कहंदे आ भी तुसीं तो डुੱਬੇ ਪਏ जे, तुहानूं तो पढ़ाई नहीं आउंदी, तुहानूं कुछ नहीं आउंदा। तो गुरबाणी ने वार वार इस गल नूं बोलिया, कहंदे पढ़िया लिखिया दे लागे बैठ जाओ, उन्हां दीयां गलतियां उन्हां नालों ज़्यादा वड्डियां ने। आपां इस गल नूं पढ़िया है, जापान के 2 शहरां दे उत्ते बंब सुੱਟੇ गए तो वेखो अजे तक उहदा इफैक्ट जिहड़ा ना उस इलाके दे विच है, जिन्ना आपां पढ़िया होवेगा हीरोशीमा ते नागासाकी दे बारे, अजे तक उन्हां चीज़ां दा इफैक्ट है भी बंदे सही तरीके नाल उत्थे पैदा नहीं हुंदे। अजे तक ये हाल ने उत्थे। ये अनपढ़ बंदे की गलती थोड़ा है, ये पढ़े लिखे बंदे की गलती है। ये उन्हां दी गलती है जिहड़े कहंदे ने भी पढ़ाई जिंदगी का मकसद होनी चाहिए है। बाबा कबीर कहंदे इहो जे वैद भी खत्म हो के मरे पए ने, बस मैं तो उन्हां नूं जींदे वेखदा ही नहीं। और प्रोफैसर पूरन सिंह होणी कहंदे ने जिस पढ़ाई दे विच कोई उद्देश नहीं है ना भी काहदे लई असीं पढ़दे पए हां, वो पढ़ाई बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। एवें बंदे दे उत्ते बर्डन लद्दिया जा रहा है, वो बेकार है विद्या। तो मैनू माफ़ करियो, ये नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, असीं पढ़े हाँ तो वाहिगुरू कृपा करे तुसीं साडे नालों भी ज़्यादा पढ़े जे, तो पढ़ो साडे नालों भी ज़्यादा। पर इस गल नूं जरूर चेते रखियो, महाराज कहंदे जे पढ़ाई दे विच करदियां करदियां पर उपकार खत्म हो गया है, इंसानियत मर गई है, तो इहो जी पढ़ाई नालों अनपढ़ बंदा किते चंगा सी, अनपढ़ ज़्यादा वधिया सी। होया की है, बाबा कबीर कहंदे कबीर बैद मुआ रोगी मुआ। सिर्फ एक उदाहरण लई है भी डॉक्टर भी खत्म हो गया तो पेशेंट भी खत्म हो गया, पर असल च गल ये है भी अपने आप नूं सियाणे समझण वाले ते अपने आप नूं बेअकल समझण वाले, महाराज कहंदे दोवां दा ही हाल इक्को जिहा है। समझ लो दोवें मरे पे ने माया दे जहर दे विच, दोवें खत्म होए पे ने। मूआ सब संसार, दो ही तो लोग ने, जां तो वो जिन्होंने कुछ नहीं पता तो जां जिहड़े सोचते हैं भी सानू सारा कुछ ही पता। महाराज कहंदे दोवें खत्म हो गए तो सारा संसार तो अपने आप ही खत्म हो गया। मूआ सब संसार। एक होर गल आपां पढ़ लईए, खास करके जिहड़े ना अपने आप नूं इदां समझदे ने भी पढ़ाई ही सारा कुछ है, विद्या ही सारा कुछ है। मैनूं माफ़ करियो, ये नौकरियां लैण दी तो जरूरी है, पर जे कहंदे आ ना भी इंसानियत पैदा करने लई जरूरी है, फिर तो सगों अनपढ़ होना चाहिए है। अनपढ़ बंदे ते ज़्यादा इंसानियत हुंदी किसी वेले। जे असीं सोचदे हां भी पढ़ाई सारा कुछ सिखाउंदी है, तो जिहड़े पशु नूं जन्म देंदी है उहदी माता, किसी भी पशु नूं, उहदे अंदर किदां सुभाਅ पैदा हो जांदा भी मैं इस बच्चे की केयर करनी है।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਡਨ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 70-80% ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ABC ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਸ ਰਟਣ ਲੱਗ ਪਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਐਪਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਂਧਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੈਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਆਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੇਖਿਓ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਂਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ?
ਪਾਉਂਦੀ ਦੀ ਜਾਣੇ ਬੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਜ਼ਾਲ ਆ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਜੇ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਟੀਚਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ? ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਪਰੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਵਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤੁਧ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ, ਅਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਲ ਵਿਖਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪਾ ਲਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬਸ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 2-4 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ? ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ ਹੀ ਲਵੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ, ਅਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਲ ਵਿਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਂਗਾ। ਅਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਲ ਵਿਖਿਆ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਹਾ ਪਾਇਆ ਪੰਧ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚਾਟੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ।
ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਗਲ ਚੱਟੜਿਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਫਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਾਲਕ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੂਜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੈਦ ਮੂਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਓਨੇ ਵਿਕਾਰੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਬੈਦ ਮੂਆ ਰੋਗੀ ਮੂਆ, ਮੂਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਅਗਣ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋਰੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰੁੱਖ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਆ ਜਿਹ ਨਾ ਹੀ ਰੋਵਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਸਵੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। 10ਵੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਆ ਜਿਹ ਨਾ ਹੀ ਰੋਵਨਹਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ।
ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਆ ਜਿਹ ਨਾਹੀਂ ਰੋਵਣਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।